नमस्कार। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम हिंदी में बातचीत करना चाहते हैं, हिंदी सुनकर समझना चाहते हैं, परंतु कहीं कहीं व्याकरण की कुछ कठिनाइयाँ होती हैं। ऐसी कठिनाइयों से दूर होने के लिए हमें स्पष्ट व शुद्ध भाषा सीखने की आवश्यकता होती है। इसी उद्देश्य से टी-सैट के मंच से इन कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। मित्रों, हम जब भी किसी से बातचीत करते हैं तो उनके नाम के बदले में कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे रामू है, रामू पुस्तक पढ़ता है, मैंने कहा, लेकिन बार बार रामू की पुनरुक्ति रोकने के लिए वह, वे, यह, ये इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस तरह हम शुद्ध भाषा, स्पष्ट भाषा को सामने रखने के लिए नाम के बदले में यह, ये, वह, वे इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। आज की कक्षा में हम इन्हीं शब्दों की जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए आगे चलें। ध्यान से देखें इन वाक्यों को। इन वाक्यों में किन शब्दों का विशेष प्रयोग किया गया है। एक गांव में एक बच्चा था, उसका नाम राहुल था। वह बहुत ही शर्मीला था और उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। राहुल का स्कूल घर से थोड़ी दूर था, इसलिए वह रोज पैदल ही स्कूल जाता था। एक दिन जब वह स्कूल जा रहा था तो उसने देखा कि एक छोटा कुत्ता सड़क के किनारे बैठा हुआ है। कुत्ता बहुत ही प्यारा था और उसकी आंखों में उदासी झलक रही थी। राहुल ने सोचा, यह कुत्ता यहां क्यों बैठा है? क्या वह खो गया है? उसने कुत्ते के पास जाकर कहा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई और राहुल के पैरों के पास आ गया। यह देखकर राहुल बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, यह मेरा नया दोस्त है। मित्रों, इन वाक्यों में पीले रंग में कुछ शब्द है और उन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है। ध्यान से देखें। वह, यह, वह, यह। आज की कक्षा में हम इन शब्दों पर प्रकाश डालेंगे। ये जो शब्द रेखांकित किए गए हैं और गोला किए गए हैं, इन पर ध्यान दें। यह स्पोकन हिंदी की कक्षा है और हिंदी तेलुगु के माध्यम से बताया जाता है। विशेषकर जो तेलुगु भाषी है उनके लिए आयोजित है। చూడండి, ఇక్కడ మీకు కొన్ని వాక్యాలు ఇవ్వబడినాయి। ఈ వాక్యాలకు ఫస్ట్ మనం అర్థం చూద్దాం। एक गांव में एक बच्चा था। एक गांव में एक बच्चा था। ఒక గ్రామంలో ఒక బాలుడు ఉండెను। उसका नाम राहुल था। उसका नाम राहुल था। अतनी पेरू राहुल। वह बहुत ही शर्मीला था और उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। वह बहुत ही शर्मीला था। అతడు చాలా వరకు సిగ్గుపడుతూ ఉండే స్వభావము కలిగిన వాడు। और उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। మరియు అతని మిత్రులు కూడా ఎక్కువగా ఎవరు లేరు। राहुल का स्कूल घर से थोड़ी दूर था। राहुल स्कूल इंटी నుండి కొద్ది దూరంలో ఉండెను। इसलिए वह रोज पैदल ही स्कूल जाता था। इसलिए वह रोज पैदल ही स्कूल जाता था। ఇంటికి సమీపంలోనే ఉండే స్కూల్ కాబట్టి అతను నడుచుకుంటూ కాలి నడకన स्कूल की వెళ్ళేవాడు। एक दिन जब वह स्कूल जा रहा था
ఒక రోజు ఎప్పుడైతే అతడు స్కూల్కి వెళ్తూ ఉండేనో तो उसने देखा कि एक छोटा कुत्ता सड़क के किनारे बैठा है. ఎప్పుడైతే అతను స్కూల్కి వెళ్తూ ఉండేనో అతడు చూశాడు. ఏమి చూశాడు? సడక్ కే కినారే, సడక్ కే కినారే, దారి పక్కన ఏక కుత్తా బైఠా థా, ఒక కుక్క కూర్చొని ఉండేనో. కుత్తా బహుత్ హీ ప్యారా థా, కుక్క చూడడానికి చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉన్నది. और उसकी आंखों में उदासी झलक रही थी. ఆ కుక్క కళ్ళల్లో ఏదో నిరాశ, ఏదో నిస్పృహ కనిపిస్తుంది రాహుల్కి. राहुल ने सोचा यह कुत्ता यहां क्यों बैठा है. राहुल ने सोचा यह कुत्ता यहां क्यों बैठा है. రాహుల్ ఆలోచించాడు, ఈ కుక్క ఇక్కడ ఎందుకు కూర్చొని ఉండవచ్చు, ఎందుకు ఇక్కడ కూర్చొని ఉండవచ్చు, ఎవరూ లేరు, కుక్క ఒకటే ఉంది. ఆలోచించాడు అతను. క్యా వహ్ ఖో గయా హై, ఏంటి ఇదేమైనా తన దారి తప్పి, తన ఇంటిని తప్పి ఇక్కడ వచ్చేసి ఉందా అని ఆలోచించాడు. ఉస్నే కుత్తే కే పాస్ జాకర్ కహా, దయతో జాలితో ఆ కుక్క వైపు వెళ్ళి ఉస్నే కహా చెప్పాడు, అతడు చెప్పాడు, క్యా తుమ్ మేరే దోస్త్ బనోగే, క్యా తుమ్ మేరే దోస్త్ బనోగే, ఏమిటి నువ్వు నా స్నేహితుడిగా ఉంటావా, నా వెంట నా స్నేహితుడు అవుతావా, నీవు నా స్నేహితుడు అవుతావా అని చెప్పారు. కుత్తేనే అప్ని పూఛ్ హిలాయి, భాష భావము అర్థం చేసుకున్న కుక్క పిల్ల వెంటనే కుత్తేనే అప్ని పూఛ్ హిలాయి, తన తోకను ఊపింది. కుక్క తన తోకను ఊపింది, హిలాయి. और राहुल के पैरों के पास आ गया, మరి అలా తోకను ఊపుతూ రాహుల్ కాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చేసింది కుక్క. आ गया, यह देखकर राहुल बहुत खुश हुआ. ఇది చూసి రాహుల్ చాలా సంతోషపడ్డాడు. यह देखकर, ఇది చూసి రాహుల్ बहुत खुश हुआ, రాహుల్ చాలా ఖుష్ అయ్యాడు, సంతోషపడ్డాడు. उसने सोचा यह मेरा नया दोस्त है, उसने सोचा यह मेरा नया दोस्त है. మిత్రులారా, ఈ వాక్యాలు హిందీలో చదువుతున్నప్పుడు అతడు, అది, ఇతడు, ఇది అనేటటువంటి తెలుగు పదాలు వచ్చినాయి. ఈ తెలుగు పదాల స్థానంలో మనం హిందీ పదాలు ఏం ఉపయోగిస్తాము? యహ, ఏ, వహ, వే. మరి ఈ పదాలను ఏ విధంగా ఉపయోగించాలి, వీటి అర్థాలు ఏముంటాయో మనం తదుపరి తెలుసుకుందాం. ఈ పదాలను గుర్తించి ఉంటారు. యహ, వహ, ఏ, వే. ఓసారి చెప్పండి అందరూ. యహ, వహ, ఏ, వే. మరోసారి అందరు కలిసి చెప్పండి. యహ, వహ, ఏ, వే. చూడండి, ఇప్పుడు మనము ఉచ్చారణ చేసిన యొక్క పదాలు, చెప్పిన పదాలు. యహ, యహ అంటే ఒకటే పదం, కానీ తెలుగులో ఎన్ని రకాలుగా అర్థాలు వస్తుంది చూడండి. ఇది, ఇతడు, ఈమె. యహ కలం హై, యహ కలం హై, ఇది పెన్ను. యహ లడకా హై, ఇతడు బాలుడు. యహ లడ్కీ హై, ఈమె బాలిక. చూడండి మరోసారి, ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ ఏమన్నాను, పెన్ గురించి చెప్పాను, కలం, కలం. తర్వాత ఏం చెప్పాను? లడ్కా. ఆ తర్వాత ఏం చెప్పాను? లడ్కీ.
ఇప్పుడు చూడండి, యహ కలం హై, यह लड़का है, यह लड़की है. ఎప్పుడైతే యహ కలం హై అని చెప్పానో యహకి అర్థం ఏమొచ్చిందండి? ఇది. యహ లడ్కా హై అని చెప్పానో అప్పుడు ఇతడు. యహ లడ్కీ హై అని చెప్పానో ఈమె. ఒక యహ అనే పదానికి 3 అర్థాలు ఉన్నాయండి. యహ ఇది, యహ ఇతడు, యహ ఈమె. ఏ అర్థం ఎక్కడ వస్తుందో ఎలా తెలుసుకోవాలా? యహ కలం హై చెప్పండి, ఇది పెన్ను. యహ లడ్కా హై, ఇతడు బాలుడు. యహ లడ్కీ హై, ఈమె బాలిక. 3 అర్థాలు వచ్చినాయి. ఇప్పుడు అదే విధంగా నేను చెప్తున్నాను మీకు. యహ పుస్తక్ హై తెలుగులో చెప్పండి. యహ పుస్తక్ హై, వెరీ గుడ్, ఇది పుస్తకము. యహ యహ ఆద్మీ హై, ఇతడు మనిషి. యహ మహిళా హై, ఈమె మహిళ. ఈ విధంగా యహ రాజు హై, ఇతడు రాజు. యహ సీతా హై, ఈమె సీత. ఈ విధంగా హిందీలో యహ అనే పదం ఉపయోగపడుతుంది. వాటికి తెలుగులో 3 రకాలుగా అర్థాలు వస్తాయి. వన్స్ అగైన్, యహ కలం హై, ఇది పెన్ను. యహ లడ్కా హై, ఇతడు బాలుడు. యహ లడ్కీ హై, ఈమె బాలిక. మరి అదేవిధంగా ఇంకొక పదం ఇక్కడ వచ్చిందండి, వహ. యహ అంటే ఇది, వహ అంటే ఎస్, కరెక్ట్గా గెస్ చేశారు మీరు. వహ అంటే అది, వహ అంటే అది. యహ వహ. యహ అంటే మనకు దగ్గరగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి గురించి కానీ, దగ్గరగా ఉన్నటువంటి వస్తువు గురించి కానీ యహ అని ఉపయోగిస్తాము. అదే దూరంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి గురించి, వస్తువు గురించి ఏం ఉపయోగిస్తాము? వహ అని ఉపయోగిస్తాము. ఎలా? అది వహ పుస్తక్ హై, అది పుస్తకము. వహ కెమెరా హై, అది కెమెరా. యహ స్క్రీన్ హై, ఇది స్క్రీన్. వహ లడ్కా హై, అతడు బాలుడు. వహ లడ్కీ హై, ఆమె బాలిక. ఇక్కడ యహ అనే ప్లేస్లో మనము వహని ఉపయోగించినట్లయితే, యహ అనే ప్లేస్లో వహని ఉపయోగించినట్లయితే ఇవన్నీ అర్థాలు ఇది బదులుగా అది అని మారిపోతుంది. ఎప్పుడు వహ అని ఉపయోగించినచ్చో, వహ అది, వహ అతడు, నెక్స్ట్ వహ ఆమె. చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ ఏమవుతారంటే, హిందీలో ఒకే పదానికి 3 అర్థాలు ఉన్నాయి కదా సార్, ఎప్పుడు ఏ అర్థం వస్తుందో కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నా అంటారు. ఏమీ కన్ఫ్యూజన్ లేదండి. మీరు జస్ట్ 3 అర్థాలు ఉన్నాయి వాస్తవమే, కానీ వస్తువు ఉన్నప్పుడు ఇది అని అర్థం వస్తుంది. ఒకవేళ మేల్ క్యాండిడేట్ ఉన్నప్పుడు, పురుషుడు ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఇతడు అని అర్థం వస్తుంది. మహిళ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఆమె అని అర్థం వస్తుంది. ఇతడు, ఈమె, అతడు, ఆమె. యహ అనే పదానికి 3 అర్థాలు, ఇది, ఇతడు, ఈమె. వహ అనే పదానికి కూడా 3 అర్థాలు, అది, అతడు, ఆమె. దగ్గరగా ఉంటేనేమో యహ కానీ ఏ కానీ ఉపయోగిస్తాము. దూరంగా ఉంటే వహ కానీ వే కానీ ఉపయోగిస్తాం. ఏకవచనంలో యహ ఉపయోగిస్తాము, బహువచనంలో ఏ ఉపయోగిస్తాము. అదేవిధంగా దూరంగా ఉన్నప్పుడు ఏకవచనంలో యహ ఉపయోగిస్తాము, బహువచనంలో వే ఉపయోగిస్తాము. ఓకే, బహువచనంలో, ఏకవచనంలో యహ, బహువచనంలో ఏ. అదేవిధంగా దూరంగా ఉన్నప్పుడు ఏకవచనంలో వహ, బహువచనంలో వే. ఇది గుర్తుంచుకోండి. ఇక ఏ అనే పదం రావడం జరిగింది. ఇవి, వీరు. వస్తువులు ఉన్నప్పుడు ఇవి, మనుషులు ఉన్నప్పుడు వీరు. వే, అవి,
వారు దూరం ఉన్నప్పుడు బహువచనంలో. ఈ రెండు పదాలు బహువచనంవి, ఈ రెండు పదాలు ఏకవచనంవి. ఇది ఏకవచనము, ఇది బహువచనము. ఇది మనం గుర్తుంచుకోవాలి. నెక్స్ట్ చూద్దాం మనం. ఈ పదాల అర్థాలు తెలుసుకోండి. ఇక్కడ ఇవే కాకుండా యహ లడకా హై అని వచ్చింది, ఏ లడ్కే హై అని వచ్చింది. ఒక్కసారి ఈ రెండు వాక్యాల మీద దృష్టి పెడదాం. చూడండి, యహ లడ్కా, చదవండి నాతో పాటు మీరు కూడా చదవాలి. యహ లడ్కా హై. ఓకే, అదేవిధంగా బహువచనంలో వెళ్ళే వరకు యహ ఏ విధంగా మారిపోయిందండి? ఏ దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు మనకు లడకా బదులు బహువచనంలో లడ్కే, హై బదులుగా ఉన్నటువంటి బహువచనంలో హై, హై వచ్చేసింది. ఏ వీరు, లడ్కే బాలురు, హై ఉన్నారు, ఉన్నారు. ఇతడు బాలుడు ఉన్నాడు, ఉన్నాడు. ఒకవేళ ఇక్కడ లడకా లేకుండా యహ కలం హై, ఏ కలమే హై వచ్చిందనుకోండి, అప్పుడు ఉన్నది, ఉన్నది, ఉన్నారు అనే అర్థము వస్తుంది. ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే హై అనేది ఏకవచనము, హై అనేది బహువచనం. ఆంగ్లంలో అయితే ఈజ్ వస్తుంది, ఇక్కడ కూడా ఆంగ్లంలో ప్లూరల్ యార్ వస్తుంది అర్థం. ఇది మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి, పొరపాట్లు జరగకుండా. తదుపరి ఆ తర్వాత ఉదాహరణలు చూద్దాం. యహ మేరా ఘర్ హై. ఘర్, ఘర్ అంటే అర్థం ఏంటండి? ఘర్, ఘర్ అంటే అర్థం మీరు చెప్పాలి. ఓకే, చూడడం కాదు చెప్పడం కూడా జరగాలండి. హిందీ నేర్చుకుంటున్నాం మనము. మరోసారి చెప్పండి. యహ ఘర్ మేరా హై. యహ ఘర్ మేరా హై చెప్పండి. యహ ఘర్ మేరా హై. తెలుగులో ఈ ఇల్లు నాది, ఈ ఇల్లు నాది అని తెలుగులో ఉండాలి. ఇది నా ఇల్లు ఎప్పుడు వస్తుంది? ఒకవేళ ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు యహ మేరా ఘర్ హై, ఇది నా ఇల్లు. యహ ఘర్ మేరా హై, ఈ ఇల్లు నాది. ఈ డిఫరెన్స్ గమనించండి. వహ పేడ్ బహుత్ బడా హై. వహ పేడ్, పేడ్ అంటే అర్థం ఏంటండి? పేడ్, పేడ్ చెప్పాలి, మీరే చెప్పాలి. పేడ్ చెట్టు, వృక్షము, ట్రీ. వహ పేడ్, ఇక్కడేమన్నాము? యహ చెప్పాము, దగ్గర ఉన్నది కాబట్టి యహ చెప్పాము, ఇది అర్థం, లేదా ఈ అని అర్థం. వహ అది, లేదా ఆ చెట్టు చాలా పెద్దగా ఉంది. ఏ కితాబే మేరీ హై. ఏ ఇవి నా పుస్తకాలు, ఈ పుస్తకాలు నావి. వే కితాబే బహుత్ పురానీ హై. ఆ పుస్తకాలు చాలా పాతవి, అవి చాలా పాత పుస్తకాలు. यह शब्द किसी एक व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता है जो बोलने वाले के पास या नजदीक है. ఇక్కడ యహ అనే పదము మన సమీపంలో ఉన్నటువంటి వస్తువు గురించి కానీ, లేదా వ్యక్తి గురించి కానీ, లేదా ఏదైనా జీవ, జంతు, పశు, పక్షి గురించి కానీ దాని పేరుకు బదులుగా ఉపయోగిస్తాము. రాజు ఆతా హై, యహ ఆతా హై. ఇది యహ ఏకవచనం. యహ లడ్కా హై, ఇతడు బాలుడు. వహ లడ్కీ హై, యహ లడ్కీ హై, ఈమె బాలిక. యహ కుత్తా హై, ఇది కుక్క, ఇది కుక్క. ఒకసారి చెప్పండి అందరూ. యహ లడ్కా హై, యహ లడ్కా హై, ఉచ్చారణ చేయాలి. యహ లడ్కా హై. ఇంకొకసారి. యహ లడ్కా హై, ఇతడు బాలుడు. यह लड़की है, ఈమె బాలిక. यह कुत्ता है, यह कुत्ता है, ఇది కుక్క. वह शब्द किसी एक व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता है जो बोलने वाले से दूर है. वह, यह, वह, यह, वह, ये, वे. ఇది ప్రాక్టీస్ చేయాలి. వహ లడ్కా హై, అతడు బాలుడు.
वह लड़की है, ఆమె బాలిక, वह कुत्ता है, అది కుక్క, అది కుక్క. ఓకే, మరోసారి वह लड़का है, वह लड़का है, वह लड़की है, वह कुत्ता है. ఈ విధంగా హిందీ పదాలను అభ్యాసం చేస్తూ ఉంటే స్పోకెన్ హిందీ అనేది డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఏ అనే పదము నలుగురు ఐదుగురు ఉన్నారండి, వాళ్ళ పేర్లు ఉన్నాయి, లేదా ఎన్నో వస్తువులు ఉన్నాయి, వాటి పేర్లు ఉన్నాయి. వాటన్నింటికి బదులుగా ఒకే ఒక పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. ఎప్పుడు అవి మనకు దగ్గరలో ఉండాలి, వారు మన దగ్గరలో ఉండాలి. అప్పుడు మనం ఏం చెప్తాము? ఏ అని చెప్తాం. ఏ అంటే వీరు, ఇవి రెండు అర్థాలు వస్తాయి. ఓకే, ఈ అని కూడా వస్తాయి. ఏ సమీపంలోను. ఏ లడ్కే హై, వీరు బాలురు. ఏ లడ్కియా హై, వీరు బాలికలు. ఏ కుత్తే హై, ఇవి కుక్కలు. సమీపంలో ఉన్నాయి, దగ్గరలో ఉన్నాయి, పేర్లకు బదులుగా ఉపయోగిస్తున్నాము. ఏకవచనంలో కాదు, బహువచనంలో ఉన్నాయి. వాటన్నిటి పేర్లకు బదులుగా ఒకే పదం ఉపయోగిస్తున్నాము. అదేంటి? ఏ లడ్కే హై, ఏ లడ్కియాं हैं, ये कुत्ते हैं. ఓకే, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ చూద్దాం. వే సేమ్ అదే విధంగా ఉంటుంది, కానీ దూరం ఉన్నప్పుడు. ఎవరి గురించి అయితే మనం మాట్లాడుతున్నామో వారు మన ఇక్కడ లేరు, దూరంలో ఉన్నారు, ఎక్కడో ఉన్నారు. అప్పుడు మనం ఏ చెప్పకూడదు, ఏం చెప్పాలి? వే చెప్పాలి. వే లడ్కే हैं, वे दिल्ली में रहते हैं. वे लड़के हैं, वे अमेरिका में रहते हैं. वे लड़के हैं, वे जापान में रहते हैं. ये लड़के हैं, ये लड़के हैं అంటే ఇక్కడ దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు. వే అని చెప్పేది దూరంలో ఉన్నప్పుడు. వే లड़के हैं, वे लड़कियां हैं, वे कुत्ते हैं. ओके, इधे प्रैक्टिस कंटिन्यू. सरल शब्दों में यह और वह एक वचन के लिए उपयोग होते हैं. ఈ రెండు పదాలు కూడా ఏకవచనంలో ఉపయోగిస్తున్నాం. ये वे बहुवचन के लिए उपयोग होते हैं. और यह और ये बोलने वाले के पास नज़दीक होते हैं. సమీపంలో ఉన్నప్పుడు यह ये ఉపయోగిస్తాం. సమీపంలో లేనప్పుడు, దూరం ఉన్నప్పుడు वह वे ఉపయోగిస్తాం. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ గుర్తుంచుకోవాలి. అదేంటంటే वे हमारे पिताजी है అన్నాం. పితాజీ ఏకవచనం, वे బహువచనం. సార్ वह हमारे पिताजी అని చెప్పకుండా వే పితాజీ అని ఎందుకు చెప్పారని డౌట్ అడుగుతారు స్టూడెంట్స్. అంటే ఏ అనేటటువంటిది సంబోధించినప్పుడు ఒకటి బహువచన రూపంలో అండి, రెండవది దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు, మూడవది గౌరవం అండి, రెస్పెక్ట్. అక్కడ రెస్పెక్ట్లు ఏంటి? వీరు మా నాన్నగారు, సార్ వీరు మా నాన్నగారు అని చెప్తాం. ఓకే, నాన్నగారు అన్నప్పుడు మీరు ఎప్పుడైతే ఇక్కడ అమ్మగారు, ఏ మేరీ మాతాజీ హై, ఏ మేరే పితాజీ హై, కానీ ఏకవచనం అని చెప్పి అక్కడ యహ చెప్పకూడదండి. రెస్పెక్ట్ పదాలలో బహువచన రూపాన్ని ఉపయోగించాలి. ఓకే, అదేవిధంగా మనం కూడా మాట్లాడేటప్పుడు మనకు మనం రెస్పెక్ట్ ఇచ్చుకుంటాం. मैं बाज़ार जाता हूँ అని చెప్పే బదులు हम बाज़ार जाते हैं, हम हिंदी पढ़ते हैं, हम चेस खेलते हैं, हाँ हम चेस सिखाते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट सिखाते हैं. అప్పుడు మై అనేకి బదులుగా మనం రెస్పెక్ట్లో హమ్ అనే పదాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. బహువచన రూపాలన్నీ కూడా గౌరవ రూపంలో, గౌరవ సూచకంగా కూడా ఉపయోగించబడతాయి. వే హమారే అధ్యాపక్ హై, అధ్యాపక్ వారు మా గురువు, వే హమారే అధ్యాపక్ హై అన్న. వే అంటే ఇక్కడ బహువచనమే అని అనుకోవద్దు, బహువచనంలో ఉపయోగించవచ్చు, గౌరవంలో కూడా ఉపయోగించవచ్చు. ఇది తెలుసుకోవాలి. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చూస్తున్నాం చూడండి. ఇక్కడ కొన్ని పదాలు ఉన్నాయి, వాటి ప్రయోగం ఏంటి, వాటి ఉదాహరణ ఏంటి. ఈ స్లైడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్, ఈ స్లైడ్ని మర్చిపోవద్దు. ఇక్కడ కంక్లూజన్. ఓకే, ఇందులో యహ పదము, వహ పదము, ఏ వే, ఏకవచనం ఉంది, మరియు మనకు దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు 2 పాయింట్స్. ఇది బహువచనం ఉంది, మనకు దూరంగా ఉన్నప్పుడు గ్యాప్.
ఓకే, ఇక్కడ ఏ అనేటటువంటిది దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు మరియు ఇది బహువచనము. ఓకే, ఇక్కడ ఏమంటున్నాము, ఇది వే దూరంగా ఉన్నప్పుడు ఒక పాయింట్. అదేవిధంగా బహువచనంలో ఉపయోగిస్తాము, గౌరవ సూచకలో కూడా ఉపయోగిస్తాము. బహువచనము గౌరవ సూచకలు. ఏకవచనము నజదీక్, ఏకవచనము దూర్, బహువచనం నజదీక్, బహువచనం దూర్. ఈ బహువచనం అని ఉపయోగించారు కదా మీరు. ఇంకొకటి ఏమి ఉపయోగించాలి, గౌరవ సూచక్. గౌరవ సూచక్ అనేది కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. రెస్పెక్ట్లో కూడా ఉపయోగించాలి. యహ మేరా పెన్ హై, యహ మేరా పెన్ హై, ఇది నా పెన్ను. వహ పేడ్ బహుత్ ఊంచా హై, వహ పేడ్ ఆ చెట్టు, బహుత్ చాలా, ఊంచా ఊంచా ఎత్తుగా, ఎత్తుగా ఉన్నది. ఆ చెట్టు చాలా ఎత్తుగా ఉన్నది. వహ పేడ్ బహుత్ ఊంచా హై. ये फल बहुत मीठे हैं, ये फल बहुत मीठे हैं. ఈ పళ్ళు చాలా తీయగా ఉన్నాయి. వే బచ్చే ఖేల్ రహే హై, ఆ పిల్లలు ఆడుచున్నారు. చూసామండి. తర్వాత కొన్ని ఉదాహరణలు అనుకున్నాం మనం. ఇక్కడ ఉదాహరణలో ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది యహ అనే పదము, ఆ తర్వాత ఏ అనే పదం, వహ అనే పదము, వే అనే పదం. ఈ 4 పదాలలో యహ పుస్తక్ హై, యహ लड़का है, यह लड़की है. చదవండి ఒకసారి. यह पुस्तक है, यह लड़का है, यह लड़की है. అదే విధంగా ఇవి దగ్గరగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఉపయోగించా. ఏ అన్నప్పుడు మీకు 2 బుక్స్ తీసుకున్నాను. ఏ పుస్తకే హై, మరి బాయ్స్ని కూడా 2ని తీసుకున్నానండి. ఏ లడ్కే హై, ఏ లడ్కియాं हैं. ఇప్పుడు ఈ వాక్యాలు చదవండి. ఏ పుస్తకే హై, ఏ లడ్కే హై, ఏ లడ్కియాं हैं. సమీపంలో ఉన్నప్పుడు అనుకున్నాం. ఒకవేళ దూరంలో ఉన్నారనుకోండి, మనం ఇక్కడ ఒకవేళ దూరంలో కనుక ఉన్నట్లయితే అప్పుడు మనం ఏం చెప్తున్నాము, వహ పుస్తక్ హై, वह पुस्तक है, वह लड़का है, वह लड़की है. దూరంలో ఉన్నప్పుడు వహని ఉపయోగిస్తున్నాం, దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు యహని ఉపయోగిస్తున్నాం. దూరంలో బహువచనం ఉంటే వే ఉపయోగిస్తున్నాము. ఇప్పుడు మనం టెస్ట్లోకి వెళ్దాం. ఇప్పటివరకు ఏదైతే మనం తెలుసుకున్నామో చూడండి. ఎవరు రైట్ ఆన్సర్ ఇస్తారో వాళ్ళకు ఫుల్ మార్క్స్ లభిస్తాయి. చూద్దాం ఒకసారి. सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरें. डैश पुस्तक मेरी है. पुस्तक ఏకవచనము, है కూడా ఏకవచనము. ఈ 2 ఏకవచనాలు ఉన్నాయి. వెంటనే మీరు రైట్ ఆన్సర్ అంటారు యహ. यह पुस्तक मेरी है. लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं. ఇది బహువచనము కాబట్టి రైట్ ఆన్సర్. వెరీ నైస్. మీరు చెప్పింది 100% రైట్ ఆన్సర్ వే. లడ్కీ గానా గా రహీ హై. లడ్కీ ఏకవచనంలో ఉంది, గా రహీ హై, హై కూడా ఏకవచనంలో ఉంది. వెంటనే రైట్ ఆన్సర్ గుర్తించండి. ఎస్, రైట్ ఆన్సర్ యహ. యహ లడ్కీ గానా గా రహీ హై. కితాబే బహుత్ పురానీ హై. కితాబే ఏ వచనం అండి, బహువచనము. హై బహువచనం. రైట్ ఆన్సర్. వెరీ నైస్. వే ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. వే కితాబే. నెక్స్ట్ ఫూల్ బహుత్ సుందర్ హై. ఫూల్ హై అనేది యార్ అంటే ఏంది, బహువచనం. ఫూల్ కూడా ఇక్కడ బహువచనం కాబట్టి రైట్ ఆన్సర్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి వాక్యాలు. ఎస్, యహ పుస్తక్ మేరీ హై. రైట్.
वे लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, राइट आंसर। यह लड़की गाना गा रही है, राइट आंसर। वे किताबें बहुत पुरानी हैं, राइट आंसर। ये बहुत सुंदर, ये फूल बहुत सुंदर है, రైట్ ఆన్సర్। వెరీ గుడ్। టెస్ట్ 1లో 5కి 5 మార్క్స్ సాధించారు మీరు। నెక్స్ట్ సెకండ్ టెస్ట్లో చూద్దాము। टेस्ट 2, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन निकट की वस्तु को दर्शाता है? निकट సమీపమైనటువంటి, నికట్ అనగానే యహ ఏకవచన్ అన్నారు మీరు, ఏకవచన్ నికట్ 100% రైట్ ఆన్సర్ యహ। నిమ్నలిఖిत में से कौन सा शब्द बहुवचन दूर की वस्तु को అన్నాడు, बहुवचन అంటున్నాడు మరియు दूर అని అన్నాడు, రైట్ ఆన్సర్ వే। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? यह किताबें मेरा है, वह लड़की स्कूल जा रही है। చూడండి, కితాబే బహువచనంలో ఉంది, యహ ఏకవచనంలో ఉంది, హై ఏకవచనంలో ఉంది, రాంగ్ సెంటెన్స్। వహ లड़की स्कूल जा रही है అన్ని ఏకవచనంలోనే ఉన్నాయి, రైట్ ఆన్సర్। यह शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एकवचन निकट, बहुवचन निकट। यह निकट ఏకవచన్, ఏకవచన్ నికట్ రెండు ఉండాలి, ఏకవచన్ నికట్ రైట్ ఆన్సర్ అండి। वे शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? वे 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 ఏకవచన్ दूर की वस्तु, ఏకవచనము దూరం అంటున్నాడు, వే అనేది బహువచనం కదా సార్, बहुवचन दूर की वस्तु, राइट आंसर। हाँ, फर्स्ट वन राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ एंड राइट एंड फिफ्थ वन కూడా రైట్। ఫస్ట్ లో ఏ, సెకండ్ లో ఏ, థర్డ్ లో బి అండ్ ఫోర్త్ లో ఏ అండ్ ఫిఫ్త్ లో బి, राइट आंसर्स। नेक्स्ट చూద్దాం टेस्ट नंबर 3। दिए गए वाक्यों को तेलुगु में अनुवाद करें, दिए गए वाक्यों को तेलुगु में अनुवाद करें। ఇవ్వబడిన వాక్యాలను తెలుగులో అనువాదించండి, తెలుగులో అర్థం చెప్పండి। ఓకే, यह बच्चा बहुत प्यारा है, यह बच्चा बहुत प्यारा है ఎవరు చెప్తారు? ఎస్, వన్స్ అగైన్, यह बच्चा ఈ బాలుడు बहुत प्यारा है చాలా ప్యారా, ప్యారా మీన్స్ చాలా అందముగా మంచిగా ఉన్నాడు, తెలుగులో చెప్తే ఈ బాలుడు చాలా మంచిగా ఉన్నాడు। वह कुत्ता दौड़ता है, वह 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 कुत्ता दौड़ता है, ఆ కుక్క పరిగెత్తుతుంది, రెండవది 1 2। ఏ అన్నారు ఇక్కడ దగ్గరలో సమీపంలో, యహ ఏ, यह ఏకవచనం, ये बहुवचనం। ये फल बहुत मीठे हैं, बहुत చాలా, మీఠే తీయగా ఉన్నాయి, ये फल बहुत मीठे है, ఈ పళ్ళు చాలా తీయగా ఉన్నాయి, రైట్ ఆన్సర్। वे जा रहे हैं, वे ये అంటే వీరు, వే అంటే ये మీన్స్ వీరు, వే వారు, వారు जा रहे हैं, వారు వెళ్ళుచున్నారు, వారు వెళ్ళుచున్నారు। हाँ, आज रविवार था, मैं और मेरी बहन चिड़िया घर जाने के लिए बहुत उत्साहित थे। ये हमारा पसंदीदा स्थान था। सबसे पहले हमने शेरों को देखा, वे अपने पिंजरे में आराम कर रहे थे। फिर हमने बाघों को देखा, वे बहुत बड़े और ताकतवर दिख रहे थे। ये चिड़ियाघर में कई तरह के पक्षी भी थे, वे बहुत रंग बिरंगे थे। हमने तोते, मोर और बतखों को देखा, ये सब देखकर हमें बहुत मजा आया। ये दिन हमारे लिए बहुत यादगार रहा, यह सैर हमें बहुत पसंद आई। ఈ వాక్యాలలో రెండు చోట్ల ఏ అని తప్పుగా ప్రయోగించడం జరిగింది, అది ఎక్కడ గుర్తించండి। ఓకే, ఎస్, ఇటు చూడండి, ఏ చిడియాఘర్ మే అన్నారు, ఏ దిన్ అన్నారు, ఏ బదులు ఇక్కడేం రావాలి మనకు, యహ రావాలి, వెరీ గుడ్। ఏ చిడియాఘర్ మే అన్నారు, ఇక్కడేం రావాలి, ఇస్ రావాలి।
इस चिड़ियाघर में कई तरह के पक्षी भी थे. ఎస్, ఈ కరెక్షన్ చేసి కూడా మనం హిందీని డెవలప్ చేసుకోవాలి. नेक्स्ट, यह ये वह वे शब्दों का उपयोग करते हुए अपने गांव के बारे में 10 वाक्य लिखिए. ఈ పదాలను యహ ఏ వహ వే పదాలను ఉపయోగిస్తూ మీ గ్రామం గురించి ఒక 10 వాక్యాలు రాయండి, వ్రాసి చూసుకోండి. సరిగ్గా రాయగలిగామా లేదా? ఓకే. సో మీరు ఇప్పుడు పట్టణంలో ఉండొచ్చు, కానీ చిన్నప్పుడు గ్రామంలో ఉండొచ్చు. ఒకవేళ మీరు చిన్నప్పటి నుంచి పట్టణంలోనే ఉన్నారు, మన గ్రామం యొక్క జీవితం ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి ఊహించి వాటి గురించి 10 వాక్యాలు రాసి ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. ఎందుకంటే మనకు పంచసూత్రాలని చెప్పాను. మొట్టమొదటిది వినడం, భాష వినడం. రెండవది కళ్ళ నుండి చూడడం. మూడవది అర్థం చేసుకోవడం. నాలుగవది మాట్లాడడం, మనమే మాట్లాడడం. ఐదవది మనం రాయడం. ఓకే, వినడం, చూడడం, అర్థం చేసుకోవడం, మాట్లాడడం, రాయడం. ఈ 5 ప్రయోగాలు మనం ఎప్పుడైతే ఒక భాష వెంట చేస్తామో అవి తనంతట తానే ఆ భాష డెవలప్ అవుతుందండి. చాలా వరకు ఏం చేస్తారు, ఇందులో మొదటిది చేస్తారు, రెండవది చేస్తారు, 5 పూర్తిగా చేయరు. 5 ఎవరైతే చేస్తారో వారు ఖచ్చితంగా అభివృద్ధి సాధిస్తారు, భాషలో అద్భుతమైన హిందీని నేర్చుకుంటారు. మిత్రులారా, ఈరోజు తరగతిలో, ఈరోజు క్లాస్లో యహ ఏ వహ వే గురించి నేర్చుకున్నాము. వీటిని ప్రాక్టీస్ చేసి డెవలప్ చేసుకోండి. అందరికీ నమస్కారాలు. నేటి క్లాస్తో అందరికీ నమస్కారాలు. ధన్యవాదాలండి. నమస్తే.